설교를 먼저 하겠습니다. Today's text comes from Hebrews chapter 11 verse 4. Okay, can you read the Hebrew chapter 11 verse 4? By faith, Abel offered to God a better sacrifice than Cain, through which he obtained the testimony that he was righteous. Okay, kids, how many times did you worship God through whole your life? 5 years boys or 10 years girl? How many times did you worship God? If you once a week, at least you had 52 times worship service to God. And can you imagine how many times do you worship God through your whole life? If you live by the age of 70 or 100, it's a lot. So this is my not question. How many times do you think God accepts? How many times do you please God with your worship? How many times? So today I'm going to introduce the two brothers, Cain and Abel. The two brothers are the two sons of the Adam and Eve. They one day brought their offering to God. The Cain, the older brother, gave to God with his crops, which he planted and he grew up. He got some wheat or barley or rice, things like that. And Abel, he brought his sheep out of his flock. Okay? Finally, God accepted Abel's, not Cain's. You know this story. Do you think why God accepted Abel's and reject the Cain's? Do you know or do you imagine? Is it because of the difference of the offerings? One is a lamb, the other is just crops. I don't think so. God accepts every worship, every offering according to their faith. So the two different worship or offering, the sacrifices, the difference is not the matter of offerings, but the matter of faith or heart. Okay, so let me take an example. Which one is good to God to worship? Jesus explained that two people entered the temple, and one is a Pharisee, the other is the tax collector. The Pharisee prayed to God. The Pharisee stood and was praying this to himself, not God. God, I thank you that I'm not like other people, swindlers, unjust, adulterers, or even like these tax collectors. I fast twice a week. I pay tithe, all of that I get. But tax collector, he prayed. He's standing some distance away and was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, God, be merciful to me. I'm a sinner. The conclusion of this parable, Jesus said, the next verse, verse 14, Jesus said, this man is
more righteous than the other one. That means the Pharisees, he failed to worship God, but tax collector, which means the sinner, pleased God. And he said, the tax collector is righteous, not the Pharisees. Okay, the same concluding of the Abel and Cain and Abel's sacrifice. Okay, who got the righteousness from God? Cain and Abel? Not Cain, the Abel. Who was righteous before God? The Pharisees and the tax collectors. Tax collectors. Why? Because he confessed, I am a sinner. So let me conclude these two stories. Who is righteous? Who is sinner? A person who says, I have no sin, he is a sinner. Who is righteousness? Who is a righteous person? Okay, a person who say, I'm a sinner. That why I need God's forgiveness. If he say that, he is righteous. Not because of his behavior, just because he confess he is sinner. So our worship will be like the tax collectors and Abel. It's not because of our material, your money or your clothes or your attitude, but God looked at in our heart, not our offering. So all the children, let's worship God with this heart. God is always looking at our heart. Okay? 우리 주일학교 어린이들이 영어권과 한어권을 나누어서 지금 예배를 드리고 있어서 한 달에 한 번 같이 예배를 드리는데 영어권 예배 마치고 조희 준사님이 여기 와서 막 또 급히 와서 설교하는 게 너무 바쁘대요. 그래서 그냥 한 달에 한 번씩 돌아가면서 하기로 해서 오늘은 영어권, 다음 달에는 한어권에 와서 설교하게 되어서 오늘은 제가 대신 설교를 했습니다. 오늘 설교 내용들을 제가 우리 주일학교 어린이들에게 간략하게 말씀을 먼저 드렸습니다. 제가 우리 가족 수련회를 마치고 나면 강서 목사님 설교를 한 번 아니면 두 번 정도 주일날 설교를 다시 합니다. 그 이유는 참석하지 못한 분도 계시고 또 참석하신 분도 목사님 설교를 다시 한 번 더 리마인드 하는 것이 다른 설교 듣는 것보다는 낫겠다 해서 그렇게 하는데 제가 16년 동안 이렇게 똑같은 주일 예배를 이런 패턴으로 설교를 했는데 이건 참 잘한 것 같다 생각이 듭니다. 올해도 제가 우리 교회 가족 수련회 강사로 오셨던 김한효 목사님, 그 뜻은 요한이 왜 한효라고 했을까 했는데 그 비밀을 이번에 알았습니다. 한국의 요셉이 되라고 해서 그래서 한효라고 했대요. 아무튼 우리 교회의 사위와 같은 분입니다. 제가 주보 칼럼에 족보에 관계된 조금 설명을 했으니까 참 뜻깊은 수련회였고 50주년에 걸맞는 좋은 목사님이 강사로 오셔서 설교를 해주셔서 감사합니다. 여러분 우리 미국에 보면 농구나 야구, 풋볼 같은 인기 있는 운동에는 그 명예전당이라는 게 있어서 어떤 자격이 되면요 그 사람들의 이름이나 심지어는 그 선수들을 기리기 위해서 혈액을 헌액을 하는 게 있다고 합니다. 거기에 들어가면 진짜 영광이죠. 운동선수로서는 참 영광입니다. 제가 보니까 이 농구, 야구, 풋볼에 한국 사람으로서 명예전당에 들어간 사람은 아직도 아무도 없습니다. 박찬호도 못 들어가고 유현진도 못 들어갔대요. 근데 골프 선수가 2명이나 들어갔습니다. 그것도 여자 골프 선수가 뭐 딱 우리 짐작할 수 있는 사람 한 사람은 박세리이고 한 사람은 박인비인데 박세리가 워낙 유명하다 보니까 박인비라는 사람이 있었나 싶지만 이분도 보통 분이 아니었던 것 같아요. 굉장한 운동선수였습니다. 운동선수로서는 이 명예전당 들어가는 게 정말 영광이죠. 근데 히브리서 11장에는 믿음의 전당이라고 할 수 있는 사람들의 이름이 쫙 나옵니다. 총 17명이 나오고 이름이 없는 무명의 사람들도 다수 포함이 되어 있다고 그랬습니다. 그 중에 첫 번째 사람이 누구냐? 바로 아벨이라는 사람입니다. 아벨이 믿음의 전당에 이름을 딱 올릴 수 있었던 이유가 뭐냐? 오늘 히브리서 11장 4절에서는 그가 믿음 때문에 어떻게 했느냐? 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드렸기 때문이다.
그래서 하나님께 의로운 자라는 증거를 얻었다라고 말합니다. 예배 잘 드려가지고 믿음의 전당에 들어간 사람이다, 그런 얘기입니다. 이 예배 자체도 믿음으로 드린 것이다. 이거 오늘 짧은 한 문절에 대한 해석이라고 볼 수가 있겠습니다. 우리가 이 이야기는 창세기 4장에서 이미 알고 있는 내용인데, 가인과 아벨, 아담과 하와의 아들들 아닙니까? 인류의 2세대라고 할 수 있는데, 이들이 한 날 한시 하나님께 제사를 드렸다 그랬습니다. 가인은 자기가 지은 농산물을 가지고, 아벨은 자기가 기른 양 중에 첫 새끼를 가지고 드렸다 그랬습니다. 근데 결론은 하나님이 가인의 제사는 받지 않고 아벨의 제사를 받으셨다. 이 이야기에 우리의 참 질문이 늘 따릅니다. 왜 이 제사는 받고 저 제사는 안 받았는가? 뭐가 차이가 있는가? 재물의 차이 때문인가? 양이 더 비싸니까 곡식보다는, 그래서 하나님이 곡식보다는 양을 더 좋아해서 받으셨는가? 우리가 믿는 하나님이 그렇게 편애하시는 분은 아니라는 거 알죠? 그건 분명히 아닐 거라고 생각합니다. 그래서 오늘 우리가 김화주 목사님의 이 양 제사를 받으시고 곡식 제사를 받지 않은 이곳에 대한 해석이랄까, 적용이 너무 참 좋아서 제가 그대로 소개를 하는데, 결론적으로 말씀드리면 이 두 사람의 제사가 받아들여지고 받아들이지 않은 차이는 재물의 차이가 아니다, 오히려 믿음의 차이 또는 마음의 차이다라는 결론입니다. 왜냐하면 지금은 제사 제도가 만들어지기 전이죠. 레위기에 가서야 제사 제도가 만들어집니다만은, 제사 제도가 만들어지기 전이든지 그 후든지 그 제사를 받으실 분은 동일한 하나님이기 때문에, 제사 제도가 만들어지기 전이랄지라도 오늘 가인과 아벨의 제사가 그 후에 만들어진 제사법에 의하면 뭐가 하나는 잘못됐고 하나는 바르다라고 우리가 짐작할 수 있겠죠. 무슨 말인지 이해되시죠? 자, 그러면 제사법 중에서는 곡식으로 드리는 제사가 있습니까, 없습니까? 소제라는 게 있죠. 물론 소제라는 제도가 지금 가인과 아벨이 제사 드리는 순간에는 있지는 않습니다만은, 그렇다고 해서 하나님께서 곡식이나 재물의 차이 때문에 제사를 받고 안 받고 했다고 볼 수는 없다 하는 겁니다. 결국 믿음의 차이다. 오늘 히브리서에서도 아벨의 제사를 받으신 이유가 그가 어떻게 했기 때문에, 믿음으로 드렸기 때문이다. 그러면 그 믿음의 차이가 뭘까를 좀 보고자 하는 것입니다. 먼저 이것을 우리가 알기 위해서 아담 하와가 하나님 앞에 제사를 드렸을까 안 드렸을까요? 드렸겠죠. 당연히 제사를 드렸을 겁니다. 그들은 제사를 어떻게 드렸을까? 성경에는 없지만 한 가지 사건을 통해서 오늘 재물의 차이가 어떤 의미가 있는지를 짐작할 수 있는 하나의 사건이 하나 있습니다. 그들이 선악과를 따먹고 난 뒤에 벗어서 수치를 가리기 위해서 자기 스스로 만든 것이 무화과 나무 이파리를 가지고 만든 옷이라고 했습니다. 우리 한글은 그냥 치마라고 했지만 아무튼 옷을 그렇게 가렸다. 부끄러우니까. 그런데 이게 여러분 안고 일어서면 다 바스라지고 그렇게 되니까 이거 오래 못 가지 않아요. 또 마르면 또 금방 또 없어져 버립니다. 여러분 지금 만약에 무화과 나무 잎이든지 무슨 잎이든지 교회에 아무리 큰 나무 이파리 가지고 옷을 만들어 가지고 밖에 하루 돌아다니면 다닐 사람이 있습니까? 아무도 못 하죠. 이거 불안해서 어떻게 살겠습니까? 그래서 하나님께서 그들에게 그 옷이 아닌 짐승을 죽여 그 짐승의 가죽으로 옷을 입혀 주셨다고 그랬습니다. 이거 고급 명품 옷을 입었다는 얘기가 아니고, 인간이 하나님 앞에 나아갈 때에 그 부끄러움을 가지는, 이 부끄러움이라는 것은 죄입니다. 죄를 가리고 하나님 앞에 나아갈 수 있기 위해서는 무화과 나무 잎으로 되지 않는다, 그 말입니다. 반드시 하나님께서 주신 옷이어야 된다. 이게 오늘 옷과 관련된 하나님 앞에 나아갈 수 있는 자격에 대한 이야기인 것입니다. 자, 그러면 무화과 나무 잎이라는 게 뭘까요? 그걸 가지고는 하나님 앞에 나아갈 수 없다, 그 말이 있잖아요. 그 말은 우리가 준비한 그 무엇, 그거 가지고는 되지 않는다 하는 겁니다. 하나님 앞에 죄인인 우리가 갈 수 있는 방법은 하나님께서 직접 지어주신 옷이어야 된다. 결국 이 이야기는 예수님의 십자가로 말미암아 주신 의의 옷을 입어야 하나님 앞에 나아갈 수 있다 하는 결론적 해석이 될 것입니다. 오늘 여기 두 옷이 있습니다. 하나는 무화과 나무 잎으로 만든 옷, 하나는 하나님이 지으신
짐승의 가죽으로 지은 옷, 이 두 옷 이야기 사이에 들어가 있는 이야기가 창세기 3장 15절 말씀입니다. 너무나 우리에게 알린 유명한 말씀이지요. 자, 여자의 후손 예수님을 두고 하는 말입니다. 뱀의 머리를 깨뜨릴 것이다. 그리고 뱀 너는 여인의 후손의 발꿈치를 상하게 할 것이다 하는 말씀이 있는데, 우리가 이것을 두고 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 사탄의 권세를 완전히 깨뜨리시고, 그런 일을 하시는 동안에 하나님은 발꿈치가 물리는 상처를 입으셨지만 치명적이지가 않다. 이건 예수님이 십자가에 죽으시지만 곧 부활할 것이기 때문에 그냥 발꿈치에 뱀에게 물린 정도밖에 효과가 없다, 이제 이런 얘기들입니다. 아무튼 이 얘기는 예수님 이야기, 예수님을 통해서 우리가 구원을 받는다 하는 이 이야기를 성경에서 가장 먼저 최초로 한 말씀이라고 해서 이것을 우리 한글로는 원시복음이라고 말하는데, 이 원시복음이라는 말은 미개한 복음이다, 뭐 원시인 그런 의미가 아니라 오리지널 가스펠, 최초의 처음으로 예수님에 관해서 말씀하신 본문이라고 해서 이걸 그런 복음이라고 말합니다. 결국 이 이야기는 예수님의 십자가의 죽으심과 부활이라는 주제를 다루는데, 이 이야기 전후에 어떤 이야기가 있다고 그랬죠? 옷 이야기가 있다는 겁니다. 이 앞에는 어떤 옷이죠? 무화과 잎으로 만든 옷. 그거 가지고는 하나님께 못 나간다. 두 번째 옷은 하나님이 지어주신 그 가죽, 짐승의 가죽으로 된 옷이라야 부끄럽지 않다, 그 말이죠. 결국 오늘 이 무화과나무 잎으로 만든 옷과 하나님이 지으신 짐승의 가죽으로 지은 옷, 이 이야기를 가인과 아벨의 제사에다 한번 적용을 해보는 것입니다. 결국 가인이 드린 제물을, 그 제사는 제물의 문제가 아니라 자기가 스스로 하나님 앞에 나아갈 수 있다고 판단한 사람이었다, 그 제사였다는 겁니다. 다시 말하면 자기가 하나님 앞에 부끄러운 존재, 하나님이 나의 모든 삶을 아시는 그분 앞에 나는 죄인이라는 사실을 인식하지 못하고 드린 제사였다라는 것입니다. 왜냐하면 히브리서 기자가 아벨의 제사를 무엇으로 드리는 제사라고 그랬습니까? 믿음으로 드린 제사라고 그랬습니다. 창세기에서는 짐승이냐 곡식이냐를 가지고 얘기를 했지만, 히브리서 기자는 그들이 드린 짐승이냐 또는 곡식이냐 제물에 대한 얘기는 없고, 믿음으로 드렸느냐 아니냐, 믿음이 없이 드렸느냐, 그걸 그 제사의 차이로 구분하고 있죠. 그럼 믿음으로 드린 제사가 무엇이냐? 막 기도 열심히 하고 뜨겁게 막 두 손 들고 찬양하면서 막 그렇게 하면 믿음으로 드린 것이고, 좀 미국 사람들은 예배 드릴 때도 팔짱 끼고 하잖아요. 이렇게 기도할 때도 호중 손 넣고 뭐 이런다고. 이건 그럼 믿음으로 안 드리는 예배냐? 뭐 정성을 막 드리는 표가 나야 되느냐? 믿음으로 드리는 제사와 그러지 않은 제사, 곡식 제사냐, 짐승 제사냐, 가인 제사냐, 아벨 제사냐, 그 차이가 뭐냐? 내가 누구인지를 바르게 알고 예배의 대상이신 하나님이 누군지를 바르게 아는 것이 바른 제사고, 이것이 믿음으로 드리는 제사다는 겁니다. 나무 잎으로 된 거 가지고 하나님 못 간다는 얘기입니다. 나무 잎으로 드리는 제사라는 게 뭐냐? 자기가 죄인임을 모르는 겁니다. 수치를 모르는 거죠. 부끄러운지 모르는 겁니다. 이게 언제 어떻게 자기 몸이 드러날지 모르는 제사, 하나님 앞에 내가 죄인이라는 것을 깨닫지 못하고 하는 제사가 믿음 없이 드리는 제사인 겁니다. 그리고 반대로 말하면 나는 하나님 앞에 정말 형편없는 죄인이라는 것, 그것을 깨닫고 그래서 하나님이 도와주지 않으시면 안 됩니다 라는 마음으로 나아가는 제사가 믿음으로 드리는 제사다라고 히브리서 기자가 소개를 하고 있다, 이런 말씀인 것입니다. 이렇게 좀 더 적용을 구체적으로 해보면요, 가인의 제사는 이런 제사일 수도 있겠다. 오늘 우리로 말하면 하나님 뭐 이만하면 제가 제사 잘 드리는 거 아닌가요? 이 정도면 뭐 예배 제대로 드린 것이지 뭘 또 우리에게 뭘 기대를 많이 하십니까? 하는 정도로 드리는 예배. 결국 하나님께서 우리에게 보시는 것은 우리 손에 들려있는 재물이 무엇이냐가 아니라 우리 마음이 어떠냐를 보시는 겁니다. 가난한 심령으로 죄인임을 알고 하나님 앞에 정말 약하고
하나님 앞에 설 수 없는 죄인이라는 사실을 알고 드리는 그 제사, 그 예배를 하나님께서는 받으신다, 그런 이야기인 것입니다. 오늘 아벨 제사가 믿음으로 드린 제사였기 때문에 하나님으로부터 그는 의로운 자라 하는 증거를 받았다 그랬습니다. 재물을 보고 제사를 평가하신 게 아니라 무엇을 보고? 마음을 보고. 무엇을 보고? 그의 믿음을 보고, 자기가 어떤 존재이며 하나님은 어떤 분이신가, 이게 믿음의 내용입니다. 내가 죄인임을 아는 것이 믿음이고, 내 죄를 용서하실 수 있는 분은 하나님밖에 없다는, 하나님이 나를 불러주지 아니하시면 나는 이 모습 이대로 하나님 앞에 나아갈 수 없다는 것을 믿는 것이 무엇이다? 믿음이다 하는 겁니다. 그 믿음으로 가는 예배만이 하나님께서 받으실 수가 있다. 그리고 내가 죄인임과 하나님이 나를 불러주셔야만이 예배할 수 있다는 것, 그 거룩하신 하나님 앞에 내가 나올 수 없는 존재라는 것을 알고, 그럼에도 불구하고 나를 예배대로 불러주신 이유는, 구약 사람들은 다 짐승의 죽음 때문에 가능했는데 오늘 우리들은 예수님의 죽으심 때문에, 그분의 십자가 때문에 금방이라도 들통날 나무 잎과 같은 옷을 입고는 하나님께 갈 수가 없어서, 그래서 그 예수님의 십자가를 의지하지 않고는, 그분의 은혜를 입지 않고는 내가 하나님 앞에 나아갈 수 없다는 마음으로 예수님의 의의 옷을 입고 나가는 자가 믿음으로 드리는 예배자다 하는 겁니다. 그래서 아벨의 제사에 대한 결론이 히브리서는 뭐라고 그랬습니까? 하나님께서 그의 제사를 받으시고, 너 재물 좋은 거 가져왔구나, 그 정도는 돼야지, 고마워, 앞으로도 좀 비싼 짐승 계속 가져와 라고 말하지 않았습니다. 아벨의 제사를 받으신 하나님께서 그를 뭐라고 말씀했다 그랬습니까? 너는 의로운 자다 라고 말했다는 겁니다. 짐승 드렸다고 의로운 게 아닌 것이죠. 결국 가인과 아벨은 그의 아버지 어머니가 무화과 잎으로는 하나님 앞에 갈 수 없고, 하나님이 입혀주신 짐승의 가죽이라야 하나님 앞에 갈 수 있었다는 사실을 알았을 때, 우리가 하나님 앞에 나아가기 위해서는 하나님께서 우리를 받아주시는 짐승의 제사가 필요합니다 하는 마음으로 나아갔던 것이 아벨의 제사였다면, 귀찮아하고 별로 신경 쓰지 않고, 또 벌써 뭐 안식일인가, 벌써 주일인가, 뭐 이런 마음으로 드리는 제사가 있다면, 그건 뭐 나뭇잎파리로 하나님 앞에 가는 것, 또는 가인의 제사이라고 할 수 있겠다, 그런 이야기입니다. 오늘 이야기를 제가 예수님 비유 중에 바리새인과 세리의 기도 이야기가 누가복음에 나오는데, 그 이야기를 가지고 다시 한번 적용을 해보겠습니다. 바리새인이 성전에 올라가서 서서 따로 기도했다. 그리고 하나님께 기도하는 내용이 뭐냐면, 저는 토색 불이 간음하는 자들과 같지 않고, 저 세리와도 같지 않고, 저는 일주일에 2번씩 금식하고, 그리고 11조를 꼬박꼬박 드립니다. 이게 뭐 기도하러 올라갔다 그러는데 기도는 없고, 자기가 한 이야기만 쭉 자랑합니다. 그래서 나는 하나님 앞에 나아갈 수 있다라고 말했던 거겠죠. 근데 반면 세리는 어떻게 기도했다고 그랬습니까? 따로 서서, 가까이 가지도 못하고 따로 서서, 하늘을 향하여 눈을 들지도 못하고 가슴을 치고, 하나님 불쌍히 여기시옵소서, 저는 죄인으로소이다. 이 두 사람의 기도 이야기인데, 이 두 사람의 기도의 이야기를 예수님 비유로 말씀하시고 난 다음에 하신 말씀이 뭐죠? 이 사람이 저 사람보다 의롭다 하고 집으로 돌아갔다. 이 사람, 저 사람은 누구겠습니까? 이 사람은 세리를 말하고, 저 사람은 바리새인을 말합니다. 결국 오늘 이 세리와 바리새인의 기도 이야기는 기도 이야기가 아니라 사실 예배 이야기다, 그 말이죠. 가인과 아벨 이야기와 똑같은 이야기가 바리새인과 세리의 기도 이야기입니다. 왜냐하면 그들의 기도를 들으시고, 하나님께서 누구 기도는 들어주시고 누구 기도는 안 들어주시고 그런 거 없습니다. 두 사람 다 기도 내용이 아무것도 없습니다. 자기가 어떤 존재인가만 고백한 것입니다. 바리새인은 나는 이런 사람입니다. 세리는 저는 죄인입니다. 결국 오늘 이 이야기는 기도 이야기지만 제사 이야기고 예배 이야기다라고 볼 수 있겠죠. 바리새인의 예배, 바리새인의 기도는 뭘 말합니까? 나는 죄가 없는 자입니다 라고 말하는 겁니다. 지금 그렇잖아요. 그러나 세리는
누가 봐도 죄인이지만 자기가 죄인이라는 사실을 인정하고 고백하는 것입니다. 그러므로 세리의 기도 또는 세리의 예배 또는 아벨의 예배는 왜 하나님께 받아주신 예배가 되느냐? 자기가 죄인임을 하나님께 고백을 했을 때, 그래서 저는 하나님의 용서가 필요한 자입니다 라고 하나님 앞에 나오는 자의 예배가 참 예배가 될 수 있다 하는 겁니다. 결국 의인과 죄인은 어떻게 구분할 수 있을까? 죄인은 나는 죄가 없습니다 라고 말하는 사람이 죄인입니다. 이 말이 안 되는 것처럼 이게 맞는 말이죠. 누가 의인입니까? 죄가 없는 사람이 의인이 아니고 그런 사람은 아무도 없으니까. 그런데 죄가 없는 사람이 아무도 없고 모든 사람이 죄인인데 모든 사람이 죄인인데 의인이 있더라는 겁니다. 하나님께서 너는 의롭다라고 인정하는 아벨과 같은 마음으로 하나님께 나아가는 자 누구이죠? 나는 죄인입니다. 세리가 기도했던 내용입니다. 하나님 저는 죄인입니다라고 말하는 자가 의인이다. 이건 절대로 무슨 말장난이 아닙니다, 여러분. 성경에 있는 너무 명확한 대원칙, 대명제입니다. 오늘 여기 모인 우리 모두에게 똑같은 원리와 원칙이 적용이 되는 것입니다. 하나님, 저는 한 주간 이렇게 살았고, 제가 지난 수십 년 동안에 교회 봉사도 이렇게 했고, 제가 교회 직분이 뭐이며, 제가 누구보다는 그래도 열심히 한 것 같습니다. 그거 가지고 하나님께 예배 못 드립니다. 하나님 앞에 그건 전부 나무 이파리로 지은 것밖에 되지 않기 때문이죠. 그러나 아무것도 내세울 것도 없고 부끄러운 것밖에 없지만 딱 이 한마디의 고백, 하나님 저는 죄인입니다. 내가 죄인이라는 사실을 내가 잘 알아요. 모르겠습니까? 나 인생을 돌아보고 한 주간 삶을 돌아보면 우리의 모든 삶을 다 하시고 나의 생각을 다 하시는 하나님, 보고 계신 하나님 앞에 과연 하나님 앞에 나올 수 있는 자격이 우리에게 있겠습니까? 과거 이스라엘 백성들이 광야 생활할 때, 성전 생활할 때에 대제사장이 딱 한 번 지성소에 들어간다고 그랬습니다. 그것도 죽음을 각오하고 간다 그랬죠. 만약에 나보고 지성소 들어가라 그러면 갈 자신 있는 분이 있을까요? 저는 못 가겠습니다. 이거 죽기 아니면 까무라치기인데, 이거 잘못하면 죽는 건데, 오늘 우리는 그런 두려움을 가지고 예배 나온 사람 별로 없습니다. 그런데 하나님은 우리 모든 사실을 알고 계시고 보고 계시기 때문에 구약시대 지성소는 아니지만 하나님 앞에 나올 수 있는 이유는 우리가 가지고 있는 그 의라는 것, 내 나름대로 가지고 있는 열심과 수고와 그거 가지고 올 수 있는 게 아닙니다. 그건 나뭇잎으로 만든 것이 불과하다고 그랬습니다. 우리가 오늘 하나님 앞에 나올 수 있는 이유는 짐승의 피 흘림과 같은 예수님의 피 흘림 때문입니다. 그 예수님의 피의 공로가 아니고는 하나님 앞에 나올 수 있는 사람이 아무도 없다는 겁니다. 그런 마음으로 드리는 예배만 참 예배자이고 그 예배만 하나님이 받으시는 예배다 하는 것입니다. 주일학교 어린이에게 설명했는데, 질문했는데, 여러분 지금 평생 살아오시면서 예배를 몇 번 정도 들은 것 같습니까? 주일 예배 비롯해가지고 아무튼 예배라는 예배는 다 아무 모두를 계산하면 제법 많을 겁니다. 예배 횟수가 많은 사람이 하나님께 예배 잘 드렸다고 말할 수 없을 겁니다. 중요한 질문은 하나님께서 기쁘게 받으실 만한 예배는 몇 번 정도 있었을까 하는 겁니다. 내 지난 인생 가운데서 내 인생에 남은 예배 횟수는 몇 번이 될까? 대충 계산이 나오겠죠. 반환점은 많이 도신 것 같고, 남은 인생 가운데 하나님께 드리는 예배 가운데 참 하나님이 기쁘게 받으시는 예배는 몇 번 정도 드릴 수 있을까? 오늘 가인과 아벨의 제사를 통해서 우리는 이 질문을 한번 하지 않을 수가 없을 것입니다. 요한 1장 8절 9절에서도 이 이야기를 정확하게 말하고 있어요. 누가 죄인이면 누가 의인인가? 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 이 사람은 어떤 사람이죠? 죄인이다. 그는 거짓말하는 자다. 속이는 거다. 그 속에 진리가 없다. 진리 없으면 죄인인 거죠. 그러나 우리가 만일 우리가 죄인이라고 말하면, 자백하면 우리 죄를 사하시고 모든 불의에서 깨끗게 하시니 우리는 의인이다. 죄를 깨닫고 자백하는 자가 의인이고 그러한 자의 제사가 하나님이 받으시는 예배다 하는 것입니다.
그런데 우리는 중생했는데 맨날 그러면 예배 때마다 죄인임을 알고 가야 됩니까? 우리 주일 예배 중에 반드시 들어가는 순서가 십계명 낭독 이후에, 그건 하나님의 말씀이죠. 그 하나님 말씀 앞에 딱 보니 나는 무엇이다? 죄인입니다. 지옥 갈 죄인이 아니라 천국 갈 자이지만 죄를 또 짓고 살아왔기 때문에 또 하나님의 용납하심과 씻어주심이 필요한 자입니다 라는 고백을 예배가 시작될 때에 우리가 먼저 하나님 앞에 드리는 것이다. 이게 아벨의 제사를 드리고자 하는 의지에서 드리는 순서인 겁니다. 그냥 예배 순서 중에 하나이기 때문에 하는 것이 아닙니다. 그냥 명상하고 상상하고 그런 거 아니고, 이 예배에 이 기도가 빠지면 하나님 앞에 내가 나아갈 수 없다는 것을 고백하고 자인하는 것. 그래서 우리 예배가 가인의 예배가 아닌 아벨의 예배가 되기를 간절히 원하는 마음으로 그 자백의 기도라는 시간을 가지는 것입니다. 오늘은 지나갔으니까 다음 주부터 자백 기도할 때는 이것이 오늘 아벨의 제사가 되기 위한 정말 중요한 시간이구나 하는 의미를 가지고 그 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 이제 마지막으로 제가 여기까지는 이제 김한효 목사님 설교를 제가 거의 큰 변동 없이 제가 말씀드린 것이고, 이 아벨과 가인의 제사 얘기할 때마다 저에게는 이제 이 부분이 큰 도전이 되었던 말씀을 제가 추가로 좀 더 드리고자 하는데, 그것은 다시 창세기 4장 4절 5절의 말씀에 보니까 이렇게 되어 있습니다. 여호와께서 아벨과 그 제물은 연락 기쁘게 받으셨다. 그러나 가인과 그 제물은 받지 않으셨다 그랬습니다. 여기에 다시 한번 정확히 보면요, 하나님께서 아벨의 제사를 받지 않았다, 가인의 제사를 받았다라고 말하지 않습니다. 가인과 그 제물, 아벨과 그의 제사라고 되어 있습니다. 결국 하나님께서 받으시는 예배는 제물의 차이가 아니라 제사자이다 하는 겁니다. 아벨이 드린 제물이기 때문에 받았다 그 말이지 않아요. 다시 말하면 예배자가 제물보다 더 중요하다, 제물보다 중요한 것은 제사자이다라는 것입니다. 그러면 아벨의 제사와 가인의 제사의 가장 큰 차이는 제물의 차이가 아니라 제사자의 차이였다, 그들의 믿음의 차이였다. 아니면 오늘 주제로 말하면 자기가 죄인임을 깨닫고 드리는 예배자냐 그러지 않느냐의 차이가 이 두 사람의 제사를 결정지었다라고 볼 수 있는 것입니다. 하나님께서 가인의 제사를 받지 않은 이유가 곡식이 마음에 들지 않아서가 아니라 그의 삶이 하나님 앞에 합당하지 않았기 때문에, 더 중요한 것은 모든 가인이나 아벨이나 비슷한 삶을 살지 않았겠습니까? 다 죄인인데. 그런데 가인은 그냥 그 모습 그대로 가가지고 그냥 아무 생각 없이 제사자로 섰다면, 아벨은 그러지 않았다는 겁니다. 하나님 저는 죄인입니다, 세리와 같이 불쌍히 여겨달라고. 그래서 자기 아버지 어머니에게 하나님께서 가죽옷을 입혀주셔서 하나님 앞에 나아갈 수 있었던 것 같이 그런 또 짐승을 잡아드리면서 하나님 저는 당신이 지어주시는 이 의의 옷이 아니면 날 설 수 없는 자입니다 라는 마음으로 제사를 드린 것, 이것이 하나님께서 받으시는 제사였다는 것입니다. 성도 여러분, 우리 한평생 예배를 드리고 왔고 앞으로도 예배 드리다 갈 자들입니다. 오늘 이곳에서 예배 드릴 수 있는 것은 물론 내가 열심을 내고 건강이 허락되기 때문이고 차량으로 누군가가 나를 데려왔기 때문에, 아니면 내가 운전해서 왔기 때문이기도 합니다. 그러나 베드로에게 예수님이 말씀하신 것처럼 지금은 너가 스스로 띠를 띠고 너 가고 싶은 데로 가지만 언젠가 너는 너가 원하지 않는 곳으로 남이 너에게 띠를 띠우고 원치 않는 곳으로 데려갈 수도 있다. 다음에는 원해도 못할 일이 있을 수 있다는 얘기죠. 괜히 겁주는 게 아니라 그 현실 아닙니까? 나에 상관없이 예배 자리에 더 이상 못 나올 수가 있는 것이 우리 인생들입니다. 어디에서든지 간에 다행히 우리는 모든 예배와 기도회를 유튜브로, 오늘 새벽에는 실수로 제가 버튼을 잘못 눌러가지고 못 나가서 죄송합니다만 기다리는 분이 몇 분 계셔가지고 제가 너무너무 미안하더라고요. 그분들 얼굴이 떠올라가지고 클릭을 했더니 그걸 제가 못해가지고 안에는 예배 잘 드렸는데, 아무튼 지금은 예배당에 안 나와도 예배를 드릴 수 있는 시대가 되긴 했습니다만은
그래도 우리 몸을 하나님 앞에 드릴 수 있는 예배 자리에 나올 수 있는 때에 그건 얼마나 은혜와 복인지 모르겠습니다. 더 중요한 것은 기왕 예배자로 나온다면 가인의 아닌 아벨의 제사, 바리새인이 아닌 세리의 제사로 하나님 앞에 나아가서, 그래서 하나님이 받으실 수 있는 제사를 드리는 것이 필요하다는 것입니다. 이를 위해서는 우리의 노력과 열심이 아니라 아들 예수님의 노력과 그분이 행하신 일이 절대적으로 필요합니다. 지성소에 들어가는 제사장이 죽음을 각오하고 자기 죄를 살피고 들어가듯이, 성소에 들어가는 제사장들이 물두멍에서 다시 몸을 씻고 다시 들어가듯이, 예배자리로 나올 수 있는 기회가 주어질 때, 우리에게 이곳에서 예배할 수 있을 때까지는 우리의 몸과 마음을 온전히 하나님 앞에 돌아보면서 우리의 약함들을 하나님 앞에 내어놓고, 나 스스로는 하나님 앞에 예배할 수 없는 자이지만 짐승이 대신 죽어짐으로 수치를 가려주셔서 갈 수 있듯이, 예수님께서 나를 위해 죽어주신 그 십자가에 흘리신 보혈을 의지해서 오늘도 지성소로 은혜의 보좌 앞으로 어떻게 담대히 나아갈 수 있게 해주신 것, 이 예배의 의지, 감격, 예배의 이유가 우리 남아있는 생에 예배 드릴 수 있을 때에 모든 예배 때마다, 하나님 앞에 올 때마다 이러한 마음, 세례의 마음, 아벨의 마음으로 하나님 앞에 나와오는 예배자가 되었으면 좋겠습니다. 말라기서에 있는 말씀을 가지고 오늘 충격적인 하나님의 슬픔의 탄식 소리 한번 들어보겠습니다. 만군의 여호와가 이르노라, 너희가 눈먼 희생 제물을 바치는 것이 어찌 악하지 아니하며 저는 것 병든 것을 드리는 것이 어찌 악하지 아니하냐. 이제 그것을 너희 총독에게 드려보라. 그가 너 드리는 그 제물을 기쁘게 받겠느냐, 받아주겠느냐? 너희가 내 제단 위에 헛되이 불사르지 못하게 하기 위하여 너희 중에 한 사람을 내가 찾고 있는데, 성전 문 닫을 사람을 내가 찾고 있다. 그래서 너희가 더 이상 이곳에서 헛된 제사를 드리지 못하도록 하고 싶다. 포로에서 돌아온 이스라엘 백성들에게 하신 말씀입니다. 이게 포로 이전 같으면 그나마 이해가 되는데, 말라기서니까 포로 귀한 이유입니다. 정신 못 차린 겁니다. 저러다가 망했는데 돌아와서 또 저렇게 하고 있다는 얘기입니다. 정신 못 차린 거 맞죠? 우리에게 하시는 말씀 아닐까요? 성도 여러분, 어떤 마음으로 주님 앞에 나와서 예배 드리십니까? 엄청난 결단과 희생을 각오하고, 내가 없는 시간 내 가지고, 없는 돈 만들어서 헌금 만들어 가지고, 옷 한 벌 새로 사 가지고 하나님 앞에 나오면 하나님께서 그 예배에 기뻐하실까? 하나님 오늘 이러한 예배자에 굶주려 계신 거 아니겠습니까? 우리가 드리는 제물들이 가인의 제물 정도면, 아니 오늘 포로에 돌아온 이스라엘 백성들이 여전히 하나님 앞에 드리는 저 정도의 예배라면 하나님 앞에 우리가 얼마나 송구할까 하는 것입니다. 주일은 주님의 날이라고 그랬습니다. 선악과를 터치해서 안 되듯이 이 날은 우리의 날이 아니기 때문에 주님께 온전히 드려야 된다고 그랬습니다. 그런데 이런저런 이유 때문에 우리가 주일을 제대로 하나님 앞에 드리지도 못하고, 예배를 드려도 온전한 모습으로 드리지를 못한다면 오늘 성전 문 닫을 자를 찾으시는 하나님, 그 마음이 오늘 우리들에게도 동일한 말씀이 아닐까 생각을 해봅니다. 죄책감을 가지기 위해서가 아니라 어차피 우리는 예배할 자들 아닙니까? 건강이 주어지고 하나님 앞에 나올 때까지는 혹 못 나와도 유튜브로라도 내 예배 드릴 자들 아닙니까? 그렇다면 지나간 세월들은 다 불문하고 오늘부터 시작되는 또 한 번의 우리의 인생 가운데 드려지는 이 예배가 하나님이 받으실 만한 참 예배가 되기를 간절히 소원하는 기도가, 소원이 우리에게 있어야 될 것입니다. 명예의 전당, 믿음의 전당에 들어간 1호 신자 아벨, 그는 예배 한번 잘 드리고 죽었습니다. 그러나 그의 이름이 명예의 전당, 믿음의 전당에 넉넉히 들어갔던 이유가 바로 이 예배 때문이었다라고
라고 말하고 있습니다. 죄 때문에 상한 심령, 하나님 앞에 그 제사자의 마음이 필요한 것입니다. 세상에 여러 가지 환경 때문에 어렵고, 그래서 사람 때문에 상한 마음이 있고, 누더기가 되어버린 죄 때문에 내 마음이 짓눌리고, 내 인생의 고통 때문에, 절망과 삶의 환경 때문에 하나님 앞에 제대로 가누지 못한 이 감정, 그것이 하나님이 받으시는 참 제사입니다. 상한 심령을 하나님이 찾으신다고 하였습니다. 상한 심령이 좋아서가 아니라 그런 자가 하나님을 찾고 예수님을 더 간절하게 찾을 수 있기 때문에, 죄 때문에 주님을 찾고 상조 때문에 하나님을 간절히 찾는 자, 그가 드리는 제사가 아벨 제사가 될 수가 있고 세례의 예배가 될 수가 있어서, 깨끗하고 상처 없고 아무 문제 없는 일시대의 엘리트들이 드리는 예배가 아니라, 세리와 같은 사람들, 상처난 사람들, 고통 중에 있는 사람들, 그들이 도무지 하나님 앞에 나올 수 없지만 짐승의 옷을 입고 예수님의 십자가를 의지하면서 그렇게 나오는 자들의 기도를, 그들에 나온 자들의 예배를 하나님은 기쁘게 받으신다고 하였습니다. 하늘에 있는 천군 천사와 앞서가는 영들의 예배보다도 이 땅에서 고통당하며 신음하면서 주님 앞에 도우심을 구하며, 나는 죄인입니다, 하나님 저는 정말로 마음의 아픔이 상처가 많은 자입니다 라고 말하며 주님의 십자가를 붙들고 나오는 자의 예배를 천군 천사들이 드리는 그 화려한 영광스러운 오케스트라가 동원된 예배보다도 더 기쁘게 받으신다고 말씀하셨습니다. 남은 생에 드리지는 모든 예배 때마다 이러한 하나님이 받으시는 예배, 하나님이 만나주시는 예배가 우리 가운데 충만하기를 말씀으로 축원합니다. 기도하겠습니다.